Hi friends, Science and Technology Part 2, Life Processes in Living Organism, Second Chapter, Class 10th. This is the third part of the PowerPoint presentation of this topic. As we have earlier seen, the male reproductive system and the female reproductive system, they are different parts and their working. Now we will proceed further toward the fertilization in the human being. How the reproduction takes place. There are two stages. One is gamete formation and second one is fertilization. First, one by one we will see how the gamete formation takes place and then how the fertilization takes place. Because we know that human beings are undergoing sexual reproduction, and that's why these are two stages in which the gamete formation takes place and then the fertilization takes place. Both gametes, that is sperm and ovum, are formed by meiosis. Sperms are produced in the testes of men from beginning of maturation, that is puberty, till death. म्हणजे माणसाच्या जन्मापासून त्याच्या मृत्यूपर्यंत, जन्मापासून म्हणण्यापेक्षा पबर्टी पासून म्हणजे मॅच्युरेशन पासून, पबर्टी पासून डेथ पर्यंत स्पर्म्स तयार होण्याची प्रक्रिया ह्यूमन बीइंग मध्ये, पर्टिक्युलरली मेन मध्ये होत असते. हाउएव्हर इन केस ऑफ वुमन, at the time of birth there are 2 to 4 million immature oocytes in the ovary of female fetus. म्हणजे जन्माला येणाऱ्या स्त्री जातीच्या नवजात अर्भकामध्ये ओव्हरीमध्ये 2 ते 4 मिलियन इमॅच्युअर ओसाइट जन्मताच असतात. त्यानंतर संपूर्ण लाईफ पिरियडमध्ये एकही ओसाइट तयार होत नाही. An oocyte matures and is released from ovary every month from the beginning of maturity up to the age of menopause. म्हणजे मॅच्युरिटीच्या नंतर दरमहा एक ओसाइट ओव्हरीमधनं रिलीज होत असतं. हे कधीपर्यंत? नियरली 45 इयर्स पर्यंत. मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम. At the age of about 45 to 50 years, secretion of hormones controlling the functions of female reproductive systems either stops or becomes irregular. This causes menopause. So, in the female reproductive system, the gametes are formed in the form of oocytes from maturity till menopause. Gamete formation takes place in the men as well as in the women in this way. Then the fertilization. Formation of zygote by union of sperm and ovum is called as fertilization. Fertilization is internal in human. याला अंतस्थ फलन असं म्हणतात. इंटरनल फर्टिलायझेशन म्हणजे झायगोट तयार होण्याची प्रक्रिया शरीराच्या आत घडते. Semen is ejaculated in vagina during copulation. Sperms in the numbers of few millions start their journey by the route of vagina, uterus and oviduct. Sperms are entering in the vagina, then they are going to the uterus, then the oviduct. One of those few million sperms fertilize the only ovum present in the oviduct. ओव्हिडक्ट मध्ये असणारा एक ओहम लाखो मिलियन स्पर्म्स पैकी एका स्पर्म बरोबर कंबाईन होतात, फ्यूज होतात, फर्टिलाइज होतात. फ्रॉम द एज ऑफ पबर्टी अप टू द मेनोपॉज, that is from 10 to 16, 17 years of age up to 45 to 50 years. An ovum is released every month from the ovary. That is, out of 2 to 4 million ova, approximately only 400 oocytes are released up to the age of menopause. Remaining oocytes undergo degeneration. म्हणजे 2 ते 4 लाख, 2 ते 4 मिलियन्स oocytes पैकी फक्त 400 oocytes हे पूर्णपणे मॅच्युअर होतात आणि रिलीज्ड होतात, डेस्टिन्ड होतात इन द युटरस फॉर द फर्टिलायझेशन. डू यू नो द क्रोमोसोम number in germ cells producing the gametes are diploid, that is 2n.
इट इन्क्लूड्स 22 पेअर्स ऑफ ऑटोझोम्स अँड 1 पेअर ऑफ सेक्स क्रोमोझोम. म्हणजे मानवाच्या 23 गुणसूत्रांच्या जोड्यांपैकी 22 गुणसूत्रांच्या जोड्या ह्या समजात असतात ऑटोझोम्स, आणि एक गुणसूत्राची जोडी ही सेक्स क्रोमोझोम असते. म्हणजे 44 प्लस XX किंवा 44 प्लस XY. These germ cells divide by meiosis. Due to these gametes contain only haploid. म्हणजे जेव्हा गॅमेट तयार होत असतो तेव्हा या गुणसूत्रांची संख्या निम्म्यावर येते, म्हणून हॅप्लॉइड गॅमेट असतात. दे आर कंटेनिंग n नंबर ऑफ क्रोमोझोम, नॉट 2n. खरं तर 2n नंबर ऑफ क्रोमोझोम असायला पाहिजेत, पण फर्टिलायझेशन मध्ये परत 2n होणार असल्यामुळे हॅप्लॉइड मध्ये n क्रोमोझोमच असतात. इट इज बिकॉज ऑफ मेयोसिस, अर्धसूत्री विभाजन म्हणतो आपण त्याला. नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स दॅट इज 22 प्लस X or 22 प्लस Y. Two types of sperms are produced as 22 plus X or 22 plus Y, whereas oocytes are produced only one type, that is 22 plus X. oocyte 22 plus X सारखाच क्रोमोझोम तयार करेल. मेल मधनं मात्र 22 plus X असा स्पर्म येऊ शकतो किंवा 22 plus Y असा स्पर्म येऊ शकतो. We know that sex determination takes place in human being in this way. मानवामध्ये जन्माला येणाऱ्या बाळाच्या बाबतीमध्ये ते मुलगा असेल की मुलगी असेल हे ठरवण्याची जी प्रक्रिया आहे या फिगरमध्ये दाखवलेली आहे. लुक ॲट दिस. द मॅन इज कॉन्ट्रीब्युटिंग आयदर 22 प्लस X or 22 प्लस Y, while the woman female is contributing 22 प्लस X. मग समजा मानवाकडने म्हणजे माणसाकडनं 22 प्लस X आले पुरुषाकडनं, आणि महिलेकडनं 22 प्लस X आले, तर जन्माला येणारी मुलगी असते, दॅट इज 44 प्लस XX. पण माणसाकडनं म्हणजे पुरुषाकडनं 22 प्लस Y आणि महिलेकडनं 22 प्लस X आले, तर जन्माला येणारा मुलगा असतो, दॅट इज 44 प्लस XY. दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्युमन बिईंग. मानवामध्ये साधारणतः लिंगनिश्चिती ही या प्रकारे होते, आणि मग झायगोट मध्येच ठरतं की हू विल टेक बर्थ, आयदर गर्ल और अ बॉय. डेव्हलपमेंट अँड बर्थ. साधारणतः पोटामध्ये बाळाची वाढ कोणत्या पद्धतीने होते आणि बर्थ कोणत्या पद्धतीने. द झायगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलायझेशन इन द ओव्हिडक्ट. लक्षात घ्या, झायगोट कुठे तयार होतो? ओव्हिडक्ट मध्ये, आणि तो कुठे इम्प्लांट केला जातो? युटेरस मध्ये. द झायगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलायझेशन इन द ओव्हिडक्ट अंडरगोज रिपीटेड मायटॉटिक डिव्हिजन्स अँड एम्ब्रिओ इज फॉर्म्ड. झायगोट तयार झाला, झायगोटचे 2चे 4, 4चे 8, 8चे 10 अशा सेल्स तयार होतात, त्याच्यापासून एम्ब्रिओ तयार होतो. हा एम्ब्रिओ इट इज पुश्ड टुवर्ड्स युटेरस. वन्स इट इज रीच्ड द युटेरस इट इज इम्प्लांटेड अँड फर्दर डेव्हलपमेंट ऑकर्स आफ्टर इम्प्लांटेशन. ओव्हिडक्ट मध्ये तयार झालेला झायगोट एम्ब्रिओ मध्ये रूपांतरित होतो. हा एम्ब्रिओ युटेरस मध्ये पुश केला जातो, तिथे इम्प्लांट केला जातो, आणि मग तिचे वाढ व्हायला सुरुवात होते. An organ called as placenta is formed for supply of food. म्हणजे नाळ नावाचा एक छोटासा ऑर्गन तयार होतो, जो आईच्या पोटामधनं बाळाच्या पोटापर्यंत जोडलेला असतो, आणि त्यापासून मग साधारणतः अन्नाचा सप्लाय संपूर्ण 9 महिन्याच्या ग्रोथच्या कालावधीमध्ये केला जातो. फूड अँड अनदर मटेरियल ड्युरिंग द ग्रोथ इन युटेरस इज सप्लाइड विथ द हेल्प ऑफ दिस प्लासेंटा. Embryonic development is completed approximately within 9 months after the fertilization. फलन प्रक्रियेनंतर 9 महिन्यामध्ये पुरुष म्हणजे स्त्री किंवा पुरुष जातीचा अर्भक हे ग्रो होतं. ग्रोईंगचा पिरियड सुद्धा तुम्हाला दिलेला आहे बघा. हा 4 आठवड्याचा भ्रूण आहे, 4 weeks embryo. This is 8 weeks embryo. This is 12 weeks embryo. This is 16 weeks embryo. This is 20 weeks. This is 24 weeks child. This is 28 weeks child. While this is 32 weeks child and this is 39 weeks. After proper growth in 39 weeks, it means in 9 months, the entire growth of the child is taking place, and now the baby is ready to take birth. It will be given out from the uterus. Like that. So we have such type of things in the fertilization. आता फर्टिलायझेशन कधी होतं? मेन्स्ट्रुअल सायकलचा आणि फर्टिलायझेशनचा अत्यंत महत्त्वाचा संबंध आहे. वी हॅव टू डिस्कस अबाउट द मेन्स्ट्रुअल सायकल. मेन्स्ट्रुअल सायकल इज ए रेग्युलर
interval of 28 to 30 days. It is coming after regular interval of 28 to 30 days. In women, different types of hormones and different types of secretions are given out, and with the help of that a oocyte is made ready for the fertilization. In menstrual cycle, what happens that we will see. The menstrual cycle in women happens in regular interval of 28 to 30 days. या पूर्ण 28 ते 30 दिवसाच्या कालखंडामध्ये प्रक्रिया कशी चालते आपण बघणार आहोत वन बाय वन. व्हॉट आर द स्टेजेस अँड हाऊ द oocyte is ready for fertilization. We will see. There are several hormones and several secretions are given out. Number 1, follicle luteinizing hormone. It is given out by the pituitary glands and another hormonal glands. Follicle luteinizing hormone, याला FLH म्हणतात. It is secreted. Due to the FLH, what happens? One follicle along with the oocyte starts developing. म्हणजे ओव्हरीमधून आलेलं एक oocyte म्हणजे फॉलिकलमध्येच असतं ते फॉलिकल oocyte सकट डेव्हलप व्हायला सुरुवात करतं. इट इज बिकॉज ऑफ व्हॉट? फॉलिकल ल्युटिनायझिंग हार्मोन. आफ्टर द रेग्युलर डेव्हलपमेंट ऑफ oocyte, that is follicle, estrogen is secreted. Under the effect of estrogen, endometrium of the uterus starts developing or regenerating under the effect of estrogen. म्हणजे फॉलिकल ल्युटिनायझिंग हार्मोनच्या साहाय्याने फॉलिकल ग्रो होत असताना त्याचबरोबर युटेरसच्या मधल्या बाजूला अत्यंत पातळ लाइनिंगचं काय तयार होतं? एंडोमेट्रियम तयार होतं. इट इज बिकॉज ऑफ व्हॉट? दिस एंडोमेट्रियम इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द फॉलिकल सिच्युएशन. द फॉलिकल थिंग्स आर हॅपनिंग अँड देन these things are obtained it is interrupted. We will start the slide once again. Now, as we have seen all these slides, we were discussing about the menstrual cycle. Regular interval of 28 to 30 days in the menstrual cycle, follicle luteinizing hormones are developing the follicle. The estrogen which is secreted, it is creating endometrium of the uterus. It starts developing or regenerating under the effect of estrogen. When endometrium is formed, because of the effect of estrogen, luteinizing hormones are secreted. These luteinizing hormones complete the development. After complete development of follicle, it bursts under the effect of luteinizing hormone. LH, luteinizing hormoneच्या इन्फ्लुएन्समुळे तयार झालेलं पूर्ण फॉलिकल बर्स्ट होतं आणि त्यामधनं oocyte बाहेर पडतो. त्याला म्हणतात ओव्ह्युलेशन. द ओव्ह्युलेशन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द ल्युटिनायझिंग हार्मोन अँड ए कार्पस ल्युटेम इज फॉर्म्ड. व्हॉट इज दिस कार्पस ल्युटेम? इट इज ए टिश्यू combining mass-like structure which is necessary for the further development or further fertilization. Corpus luteum तयार होतं. This corpus luteum is obtained after the ovulation because of the luteinizing hormone. Corpus luteum तयार होताना remaining tissues of the burst follicle form the corpus luteum. Follicle burst झाल्यानंतर oocyte बाहेर पडतं आणि उरलेल्या टिश्यूज corpus luteum तयार करतात. Then the progesterone is another hormone secreted. The progesterone secretion is necessary for corpus luteum which starts to secrete progesterone. Endometrium glands secrete their secretion. And then now the oocyte is ready for the fertilization. या सगळ्या टप्प्याटप्प्याने एक oocyte आता fertilization साठी तयार झालं. आता हे पुढे ठरेल की oocyte fertilize होणार किंवा नाही. Menstrual cycle कोण्या प्रकारे आहे? Pictorially we will see here. See, these are pituitary glands, another different hypothalamus glands which are necessary for the secretions. FSH, LH, these are secreted from these pituitary glands or another glands. See,
चेंजेस इन द ओव्हरी ड्युरिंग द मेन्स्ट्रुएशन. हे सुरुवातीचे फॉलिकल, मग थोडे ग्रो होणारे, मग थोडे ग्रो होणारे, मग पुन्हा पूर्ण ग्रो झालेलं फॉलिकल, मग बर्स्ट झालेलं फॉलिकल, याला ओव्ह्युलेशन म्हणतात. मग प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन आणि कार्पस ल्युटेम तयार झालं. म्हणजे हे तयार झालेलं ऑसाइट यामध्ये वेढलेलं आहे आणि मग इथे कॉर्पस ल्युटेम तयार झालं आणि कॉर्पस ल्युटेम आता फर्टिलायझेशनसाठी उपयोगाचं आहे. जर ते नाही झालं, इट विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस अल्बिकॅम. सी हिअर द एंटायर मेन्स्ट्रुअल सायकल इज गिव्हन फ्रॉम डे 1 टू डे 28. नेमकं काय घडत जातं चेंजेस इन द युटेरस ड्युरिंग द मेन्स्ट्रुएशन. साधारणतः युटेरसमध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारचे बदल होत जातात. 1 ते 5 दिवस पिरियड ऑफ मेन्स्ट्रुएशन, त्यानंतर 5 ते 13 दिवस पिरियड ऑफ रिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, त्यानंतर 13 ते 16 किंवा 14 ते 16 ओव्ह्युलेशन पिरियड. 14 ते 16 दिवस या दिवसांमध्ये हे ओव्ह्युलेशन घडतं. नाही झालं त्यानंतर 16 ते 28 पर्यंत पुढची ग्रोथ घडत जाते. पिरियड ऑफ सिक्रेशन्स ऑफ ग्लँड्स इन एंडोमेट्रियम. सो दिस इज द एंटायर मेन्स्ट्रुअल सायकल अँड आफ्टर 28 days इफ इट इज नेसेसरी अनादर मेन्स्ट्रुअल सायकल विल स्टार्ट. ही जी प्रक्रिया आहे या प्रक्रिया कशा घडतात आपण बघतो. मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट राहणे किंवा स्टॉप होणे हे 2 कंडिशनमध्ये घडू शकतात. 1, इफ ओसाइट इज नॉट फर्टिलाइज्ड, म्हणजे तयार झालेलं ओसाइट जे ओव्ह्युलेशन मधून बाहेर आलेलं आहे ते जर समजा फर्टिलाइज नाही झालं, आता काय होऊ शकतं, कॉर्पस ल्युटेम बिकम इनॅक्टिव्ह. तयार झालेलं कॉर्पस ल्युटेम इनॅक्टिव्ह होतं. ट्रान्सफॉर्म्स इनटू कॉर्पस अल्बिकॅन, म्हणजे कॉर्पस ल्युटेमचं कॉर्पस अल्बिकॅनमध्ये रूपांतर होतं. सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजेन अँड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप्स, आता गरज नाही यांची म्हणून हे थांबतं. एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू डिजनरेट, तयार झालेलं एंडोमेट्रियम डिजनरेट व्हायला लागतं, छोट्या छोट्या टिश्यूजमध्ये ब्रेकआउट व्हायला लागतं. टिश्यूज ऑफ डिजनरेटिंग एंडोमेट्रियम अँड अनफर्टिलाइज्ड ओव्ह्यूम आर डिस्कार्डेड फ्रॉम द बॉडी. Continuous bleeding takes place approximately 5 days and now next menstrual cycle starts. When this happens, if oocyte is not fertilized within the given time period, then these things may happen. पण समजा योगायोगाने असं झालं, if oocyte is fertilized, जर समजा आता oocyte fertilized झालं, आता काय होऊ शकतं, the embryo formed is implanted in the uterus. तयार झालेलं एम्ब्रिओ मग युटेरसमध्ये इम्प्लांट होतो. रिपिटेशन ऑफ द सायकल टेम्पररी स्टॉप्स, मेन्स्ट्रुअल सायकल टेम्पररी तात्पुरत्या स्वरूपात बंद होतं. कधीपर्यंत बंद होतं, टिल पर्ट्युरेशन, ग्रोथ अँड बर्थ ऑफ चाइल्ड. अप टू पिरियड ऑफ ब्रेस्ट फिडिंग इट स्टॉप्स. म्हणजे मुलाची वाढ होण्यामध्ये, ग्रोथ होण्यामध्ये, त्याचा जन्म होण्यामध्ये, त्याच्या ब्रेस्ट फिडिंगपर्यंत ही प्रक्रिया थांबते. देन अनादर मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट्स. रिमेंबर, the man is totally responsible whether the couple will have a boy or a girl. During zygote formation, man contributes either X or Y chromosome to the next generation, but females transfer only XX chromosome to the next generation. At the time of fertilization, if X chromosomes comes from male, the child will be a girl, and if Y chromosomes, then the child will be a boy. Thinking of this, it is right to consider the mother responsible for a girl child. It is not correct. We all must take efforts to stop female foeticide. स्त्री भ्रूणहत्या, ही स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आपल्याला यासाठी चांगलं कार्य करणं गरजेचं आहे. हे एक लक्षात ठेवा, जन्माला येणारा मुलगा किंवा मुलगी हे पूर्णपणे पुरुषावर अवलंबून असतं. इट डझंट डिपेंड्स अपॉन द फिमेल. रिप्रोडक्शन अँड मॉडर्न टेक्नॉलॉजी. आता या मॉडर्न टेक्नॉलॉजीचा संबंध काय आला, देर आर सर्टन केसेस इन विच द कपल्स विलिंग टू हॅव अ चाइल्ड बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लेम्स दे आर नॉट गेटिंग द चाइल्ड. काही दाम्पत्यांना मुलाची आस तर असते, मुलीची आस तर असते, म्हणजे एखादं चाइल्ड आपल्याला असावं असं त्यांना वाटतं, पण त्यांच्यामध्ये कधी कधी दोष असतात आणि म्हणून त्यांना नॅचरल टेंडन्सी किंवा नॅचरल प्रेग्नन्सीच्या सहाय्याने, नॅचरल फर्टिलायझेशनच्या सहाय्याने चाइल्ड होत नाही. का होत नाही, वी विल सी. इन वुमन देर आर सम डिफिकल्टीज. इरेग्युलॅरिटी इन द मेन्स्ट्रुअल सायकल, म्हणजे मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये इरेग्युलॅरिटी असणे. डिफिकल्टी इन ओसाइट प्रोडक्शन, ओसाइट तयार होत नाही व्यवस्थितरित्या, ओसाइट ओव्ह्युलेशन होत नाही. ऑब्स्टॅकल इन द ओव्हिडक्ट, ओव्हिडक्टमध्ये काहीतरी अडथळा असणे,
की जिथे झायगोटच तयार होत नाही आणि मग तो युटरसमध्ये इम्प्लांट होत नाही. डिफिकल्टीज इन इम्प्लांटेशन इन द युटरस, म्हणजे युटरसमध्ये एम्ब्रिओ डिफिकल्टली म्हणजे इम्प्लांट होऊ शकत नाही, त्याच्यामध्ये काही डिफिकल्टी आहेत. दीज आर सम डिफिकल्टीज अँड मेनी अदर्स इन केस ऑफ वुमन. वेल इन केस ऑफ मेन देर आर सर्टन डिफिकल्टीज. अब्सेन्स ऑफ स्पर्म्स इन सिमेन, म्हणजे स्पर्मची कमतरता असणे, शुक्राणूची कमतरता असणे. स्लो मुवमेंट ऑफ स्पर्म्स इन द सिमेन, म्हणजे शुक्राणू वेगाने पुढे सरकत नसणे. अनॉमॅलिज इन द स्पर्म्स, म्हणजे या शुक्राणूमध्ये काहीतरी गडबड असणे, दोष असणे. दीज आर सम डिफिकल्टीज अँड दॅट्स वाय द डिफरंट टाइप्स ऑफ persons are not getting child. They are having some difficulty. But now these difficulties can be overcome. आता मात्र मॉडर्न टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने या सगळ्या अडथळ्यांवर आपल्याला मात करता येते. 3 प्रक्रिया तुमच्या समोर दिलेल्या आहेत तुमच्या चॅप्टरमध्ये. पहिला इन विट्रो फर्टिलायझेशन, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी असं ज्याला आपण पूर्वीपासून म्हणत आलेलो आहोत. इन दिस टेक्निक फर्टिलायझेशन इज ब्रॉट अबाउट इन द टेस्ट ट्यूब and the embryo is formed, is implanted in the uterus of woman at appropriate time. समजा फर्टिलायझेशन ओव्हिडक्ट मध्ये नीट होत नाहीये आणि इम्प्लांटेशन व्यवस्थित होत नाहीये, तर अशा वेळेला काय करतात? द सीमेन इज टेकन फ्रॉम द मॅन, द ओसाइट इज टेकन फ्रॉम द फिमेल, बोथ आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब, दे आर फर्टिलाइज्ड. When the zygote is formed, when the embryo is formed, then the embryo is now implanted in the uterus. This technique is known as IVF technique. It is used for having the child in case of those childless couples who have problems like less sperm count, obstacles in the oviduct, etc. In vitro fertilization. Now these in vitro fertilizations are used for new generations. In vitro fertilization is one of the technique